justified by the works that they have done. Only through the grace of Jesus we receive His love. Everything I was before Him now has been made new by the power of the Savior. I'm alive in You. It's no longer I who live, You're alive in me. By Your love and by Your mercy, You have set me free. Christ lives in me. Christ lives in me. The old is gone. You've made me free. I gave You all my brokenness. You gave new life to me. Now every breath I breathe declares Christ lives in me. Yeah. Yeah, You don't look at outward beauty, You don't see the things men see. By Your grace You keep restoring who You made me be. All the old is passed away now. Everything is new. Every day I keep on walking closer now to You. It's no longer I who live, You're alive in me. By Your love and by Your mercy, You have set me free. Christ lives in me. Christ lives in me. The old is gone. You've made me free. I gave You all my brokenness. You gave new life to me. Now every breath I breathe declares Christ lives in me. Hey, hey, hey. I will live by faith alone, standing in Your grace. I won't waste the gift You gave me. Jesus, lead the way. Every chain has lost its power. Every fear must leave. I am living in the freedom found in what You did for me. Christ lives in me. Christ lives in me. Christ lives in me. Hey, hey, hey. The old is gone. Oh, You've made me free. I gave You all my brokenness. You gave new life to me. Now every breath I breathe declares Christ lives in me. The Lord is my shepherd, I have everything I need. Leading me beside still waters, giving rest and peace. Through the fields of green He guides me, helping me walk strong. Every time my heart gets weary, He keeps leading on. You restore my soul again. You lead me in Your ways. You are my shepherd, I don't have to fear. Even through the darkest valley, I know You are here. You are always walking with me, holding me so close. And Your love keeps chasing after me, more than I know. You prepare a place before me, even in my trials. You anoint my head with blessing, filling up my life. Now
now my cup is overflowing with your grace and peace. Every day I see your goodness following me. Your goodness and mercy will never leave my side. You are my shepherd, I don't have to fear. Even through the darkest valley, I know you are here. You are always walking with me, holding me so close, and your love keeps chasing after me more than I know. Your goodness keeps following, your mercy never ending. All my life I will praise you, forever with you. You are my shepherd, I don't have to fear. Even through the darkest valley, I know you are here. You are always walking with me, holding me so close, and your love keeps chasing after me more than I know. Forever with you, forever with you. My shepherd and my king.
함께 자리에 일어나셔서 기도하겠습니다. 여호와는 자기에게 간구하는 모든 자 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 그는 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시리로다. 아멘. 우리의 기도를 들으시고 언제나 가까이 계시는 하나님 아버지, 오늘도 변함없는 사랑과 신실하심으로 우리의 삶을 붙들어 주시는 주님을 찬양합니다. 새로운 하루를 허락하시고 예배의 자리로 우리를 불러주심에 감사드립니다. 지난 한 주간도 우리의 걸음을 인도하시고 보이는 곳과 보이지 않는 곳에서 은혜로 지켜주신 주님의 손길을 기억하며 감사함으로 주님 앞에 나아갑니다. 하나님, 우리는 때때로 주님의 은혜를 당연하게 여기고 눈앞의 문제와 염려에 마음을 빼앗기곤 합니다. 그러나 오늘 이 시간 우리와 함께 하시는 하나님을 바라보게 하시고 주님의 신실하심을 다시 기억하게 하여 주시옵소서. 우리의 기도에 귀 기울이시고 언제나 가장 가까운 곳에서 함께 하시는 주님을 신뢰하며 원하는 것을 얻는 것보다 주님과 동행하는 기쁨을 더 소중히 여기는 우리가 되길 원합니다. 하나님, 주님의 사랑이 필요한 이들을 기억합니다. 전쟁과 분쟁으로 고통받는 나라들과 가난과 질병 가운데 신음하는 이웃들, 외로움과 절망 속에서 하루를 살아가는 영혼들에게 주님의 위로와 평강이 임하게 하여 주옵소서. 복음을 알지 못한 채 살아가는 수많은 사람들에게 구원의 빛을 비추어 주시고 세계 곳곳에서 복음을 전하는 선교사님들과 교회들을 붙들어 주시며 그들을 통해 하나님의 사랑이 필요한 곳에 임하여지길 기도합니다. 또 우리 공동체가 주님의 은혜를 받는 데서 머무르지 않고 그 사랑을 흘려보내는 공동체가 되게 하시며 서로를 격려하고 품어주는 가운데 그리스도의 사랑을 나타내는 은혜가 있길 원합니다. 오늘 드려지는 예배 가운데 하나님께서 기뻐 받으시는 예배가 되게 하시고 우리의 마음이 세상의 염려에서 벗어나 오직 주님께 향하는 시간이 되길 원합니다. 말씀을 통해 우리를 새롭게 하시고 성령께서 우리의 마음을 만져주시길, 받은 은혜가 우리의 모든 삶의 터전에서 나타나길 소망하며 함께 기도함으로 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리 가운데 함께 하시는 주님의 그 사랑과 은혜를 기억하며 하나님, 우리를 부르신 이곳 가운데 우리의 온 마음을 다하여 주님께 나아가는 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 연약함이 아닌 하나님의 그 신실함으로 우리와 함께 하시고 하나님, 우리를 부르신 이곳 가운데 우리가 주의 말씀을 들을 수 있도록 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 입술로 고백한 것과 같이 이 자리의 주인이, 우리 영혼의 주인이, 우리의 삶의 주인이 주님임을 고백하며 나아갑니다. 하나님께서 오늘 예배하는 모든 사람 위에 임하여 주시고 하나님의 그 생명의 말씀으로 우리를 새롭게 회복하시는 은혜가 하나님 아버지 이곳 가운데 함께하여 주시길 간절히 바라고 원합니다. 하나님, 우리가 주님께 바라고 원하고 구하는 것 많이 있지만 그것보다 주님이 우선되지 않게 하여 주시고 주님과 함께하며 동행하는 기쁨이 우리의 삶 가운데 인자하여 줄 수 있도록 주님께서 인도하시고 함께하여 주시길 간절히 바라고 원합니다. 그럼에도 하나님 아버지, 우리의 간절한 기도와 바람 가운데에도 하나님께서 함께하시고 응답하시는 은혜가 임하여 줄 수 있도록 하나님, 우리의 가장 가까운 곳에서 함께하시는 이가 하나님이심을 우리가 바라볼 수 있도록 주님, 오늘도 이 예배를 통하여 우리가 온전히 주님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 함께 예배하는 모든 자들 가운데 우리가 신뢰하는 하나님으로 주님 함께하여 주시옵소서. 영원하신 아버지, 창조주 하나님, 전능의 주, 그의 성령으로 잉태된 주 예수, 우리 구원자, 하늘에 계신 아버지, 독생자 구주 예수, 성령 하나님 믿으며
몸이 다시 사는 것과 영원히 살 것을 나는 믿네. 예수 이름으로. 심판자 되신 주님 십자가에 달려 우릴 용서했네. 죽은 자 가운데서 영광으로 사셔 보좌에 앉았네. 하늘에 계신 아버지 독생자 구주 예수 성령 하나님 믿으며 삼위일체 믿네. 몸이 다시 사는 것과 영원히 살 것을 나는 믿네. 예수 이름으로 난 믿네. 예수 난 믿네. 주의 부활 난 믿네. 예수 그리스도는 주 난 믿네. 난 믿네. 예수 난 믿네. 주의 부활 난 믿네. 예수 그리스도는 주. 나는 믿네. 영원한 삶 성령으로 잉태하심 주님의 거룩한 교회와 성도의 교제를 주님 다시 오시는 날 다시 사는 것을 나는 믿네. 예수 이름으로 하늘에 계신 아버지 독생자 구주 예수 성령 하나님 믿으며 삼위일체 믿네. 몸이 다시 사는 것과 영원히 살 것을 나는 믿네. 예수 이름 하늘에 계신 아버지 독생자 구주 예수 성령 하나님 믿으며 삼위일체 믿네. 몸이 다시 사는 것과 영원히 살 것을 나는 믿네. 예수 이름 나는 믿네. 나는 믿네. 예수 이름으로. 아멘. 오늘도 우리 가운데 함께 하시는 주님만을 찬양합니다. 우리 함께 기쁨으로 선포하며 고백하겠습니다. 주님의 그 놀라우신 은혜를 찬양합니다. 전능하신 주 놀라운 사랑 죄와 사망을 물리치셨네. 영광의 주님 만왕의 왕 예수 온 땅은 드는 주님의 위엄 모든 만물이 주를 경배해. 영광의 주님 만왕의
영광의 주님 만왕의 왕 예수 공의와 진리로 다스리시며 태양보다 더 밝게 빛나는 영광의 주님 만왕의 왕 예수 놀라우신 은혜 완전하신 사랑 나의 죄 위하여 십자가 지신 주 생명을 주시고 자유케 하셨네. 예수의 가신 모든 찬양해. 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 놀라우신 은혜 완전하신 사랑 나의 죄 위하여 십자가 지신 주 생명을 주시고 자유케 하셨네. 예수의 가신 모든을 찬양해. 우리의 큰 사랑을 베푸신 구원의 하나님을 찬양합니다. 우리를 향하신 하나님의 그 사랑을 기억하며 우리 함께 찬양하겠습니다. 비천하여도 존귀하여도 궁핍할 때도 풍족할 때도 내 영혼 주님만으로 만족하네. 모든 것 감당할 능력 주시네. 비천하여도 존귀하여도 궁핍할 때도 풍족할 때도 내 영혼 주님만으로 만족하네. 모든 것 감당할 능력 주시네. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기리로다. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가
이 길이로다. 실패하여도 낙심하여도 고난 가운데 무너질 때도 내 영혼 주님만으로 만족하네. 모든 것 감당할 능력 주시네. 이 모든 일은 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기리로다. 이 모든 일은 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기리로다. 이 모든 일에 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기리로다. 세상 무엇과도 무엇도 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 그분의 사랑을 끊을 수 없네. 세상 무엇도 그분의 사랑을 끊을 수 없네. 우리 목소리로 한 번 더 고백합니다. 세상 무엇도 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 그분의 사랑을 끊을 수 없네. 세상 무엇도 사랑하시는 예수 그리스도 그분의 사랑을 끊을 수 없네.
오늘도 그 사랑을 기억하며 그 사랑이 우리를 붙들어 주시기를, 그 사랑의 음성이 말씀으로 우리에게 들려지기를, 그 사랑의 인도하심이 우리의 삶을 이끌어 가시기를, 그 사랑으로 말미암아 나도 내 이웃과 내 주변을 살릴 수 있기를, 하나님의 그 사랑이 충만한 시간이 되기를 우리 함께 기대하며 소망하며 예배를 위해 합심하여 함께 기도하며 나가겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리 가운데 함께 하시고 말씀하실 주님의 그 사랑을 기억합니다. 우리의 입술의 고백과 같이 하나님의 그 사랑에 하나님 오늘 우리 예배하는 모든 자들 가운데 충만히 임하여주길 간절히 소망합니다. 하나님 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님의 그 사랑으로 말미암아 우리가 사랑할 수 있도록, 하나님의 그 사랑으로 말미암아 우리의 삶이 풍성해질 수 있도록 주님의 그 사랑의 음성이 오늘도 말씀으로 우리의 가까이에 들려질 수 있는 시간이 될 수 있도록 하나님 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 우리를 인도하신 그 사랑을 의지하여 오늘도 이 예배 가운데 나아갑니다. 하나님 예배하는 모든 자들 위해 하나님의 그 사랑이 충만히 임하여 줄 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 참 좋으신 주님, 주님의 사랑으로 인하여 우리가 이 자리 가운데 나오고 이 자리에 섰습니다. 주님, 우리가 언제나 예배받기 찬양받기 마땅하신 그 주님 앞에, 그 사랑의 주님 앞에 우리가 적신으로 나아가길 소망하오니 주님 우리를 돌보시고 우리를 지키시고 주님을 인정하며 나아가는 이 발걸음 위에 주님 범사에 우리의 길을 지도하시고 인도하여 주시옵소서. 마땅히 행할 길을 우리에게 알게 하실 그 주님을 이 시간 기대하며 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 나눌 하나님의 말씀은 사도행전 7장 54절에서 60절까지의 말씀입니다. 사도행전 7장 54절에서 60절까지의 말씀 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 아멘. 오늘 말씀은 지난주와 조금 이어지는 말씀인데요. 지난주에 그 완전하기보다 진실한 그리스도인으로 살아내자라는 말씀을 함께 나누었던 기억이 납니다. 아나니아와 삽비라를 통해서 교회는 두려워했지만 그 두려움에 잠식되지 않고 경외함으로 세상 가운데 나아갔습니다. 그리고 사도들을 통해 수많은 표적들이 생겨났습니다. 그 결과를 사도행전 5장 14절엔 이렇게 기록합니다. 믿고 주께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 라고 기록합니다. 이렇게 부흥하던 교회에 더 이상의 장애물은 없었을 것 같습니다. 계속해서 덕을 세우고 계속해서 표적들이 나타나고 예수 그리스도의 이름만이 높아지는 그런 일들만 있을 줄 알았는데 그 뒤로 이어지는 말씀에는 대제사장과 사두개인들의 시기로 말미암아 사도들이 옥에 갇혔다가 주의 사자가 옥문을 열어준 이야기가 이어지며 5장 41절에서 42절 말씀에는 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다라고 이야기합니다. 능력이 다 터져 나오던 이 초대교회, 그 초대교회에 또 하나의 비보가 전해집니다.
한 사람의 죽음이 기록되어 있는데요. 성경에서는 이 죽음에 대해서 이야기할 때 이렇게까지 상세하게 이야기한 일이 잘 없습니다. 예수님 이외에 사람의 죽음을 가장 상세하게 기술한 말씀을 통해서 우리가 오늘 하나님의 음성을 듣길 소망합니다. 스데반은 초대교회를 돌보는 7명의 집사 중에 한 인물이었습니다. 사도행전 6장 5절 말씀에 이렇게 기록합니다. 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과 또 빌립과 브로고로와 니가노르와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여. 성경에서 어떤 이름들을 나열을 할 때 순서가 굉장히 중요하거든요. 그래서 누가복음에 나오는 제자들의 순서 이런 것들을 이제 살펴보면 어떤 인물이 앞에 있는지, 그리고 나중에 이 인물이 어떤 사건 뒤에 나오는지, 이런 것들이 굉장히 중요하게 되는데요. 스데반이 가장 먼저 언급될 만큼 굉장히 중요한 인물이었다. 성경을 저술할 당시, 사도행전이 기록될 당시에도 이 초대교회 안에서 그를 기억하고 추억하는 그 영향력이 대단했다라는 것을 뜻합니다. 그 스데반의 이름의 뜻은 면류관이라는 뜻입니다. 그에 대해서 이어진 말씀에서는 이렇게 기록하는데요. 8절에서 10절 말씀입니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여. 스데반이 사역들을 감당할 때에 헬라파 유대인들이 사람들을 매수하고 거짓으로 증인으로 세워서 그를 해할 목적으로 공회 사네드린에 데려갑니다. 그에 대해서 이제 최후의 변론을 진행하지만 그것은 자신의 목숨을 어떻게든 구해보려고 변명함에 그치지 않았습니다. 이 자리에서 어떻게든 빠져나가려고 했던 반론이 아니라 자신을 재판하려고 했던 모인 유대인들에게 하나님께 죄를 범하고 있으면 당신은 지금 죄를 범하고 하나님께 나아갈 수 없음을, 그렇게 회개해야 됨을 스데반은 이야기하고 있습니다. 이 변론의 메시지를 들은 유대인들의 반응이요, 마음에 찔림이 있었다라고 기록합니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀이죠. 그렇지만 그 사람들은 그것을 인정하려고 하지 않았습니다. 스데반이 말하고 있던 정말 하나님의 말씀을 듣고 마음에 찔림은 있었지만 오히려 그것을 분노로 표출해냈습니다. 사도행전 7장 54절에 이렇게 기록합니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 마음에 찔림이 있을 때 우리의 선한 반응은 어떻게 일어나야 됩니까? 어떤 바깥으로 향하는 공격성으로 이어져야 됩니까? 아니면 내 자신을 다시 한번 돌아보고 내가 어떻게 삶을 살아가야 하나 돌아보아야 됩니까? 그 사람들은 찔림의 요소를 바라본 것이 아니라 찔림의 수단을 거부했습니다. 그리고 그를 죽이게까지 이르죠. 아까 제가 성경에서 예수님 이외에 사람의 죽음을 가장 상세히 기술한 인물이 스데반이라고 말씀드렸습니다. 사실 죽음의 과정을 이야기하는데 가장 많은 지면을 할애한 것은 이스라엘의 초대 왕이었던 사울이었습니다. 그런데 죽음의 순간만큼은 스데반이 사람 중엔 가장 상세했습니다. 죽음의 순간 그의 시각, 무엇을 바라보고 있었는지, 그의 언어, 그의 입으로 무엇을 말하고 있었는지, 그의 태도, 어떻게 그가 죽음을 맞아들이고 있는지, 마지막으로 신학적으로 죽음을 어떻게 해석하고 있는지에 대해서 스데반을 통해서 이야기합니다. 초대교회 안에서 너무나 중요한 인물이었기 때문에 이 인물에 대한 죽음이 아쉬움이 굉장히 컸죠. 많은 사람들이 이런 생각을 했을 겁니다. 그 순간을 모면하면 어떨까? 저렇게 조금 그 상황을 넘어간 뒤에 더 좋은 영향력들을 많이 끼쳐주면 좋지 않을까? 많은 동력자들이 그 스데반과 함께 했을 겁니다. 아니, 여태 행해지던 그 표적들이 이 스데반에게 간절히 임하길 원하지 않았을까요? 그리하여서 이 상황도 모면하고 많은 사람들에게 그리스도를 알릴 수 있는 계기가 되지 않을까라는 그런 기대를 가졌을지도 모릅니다. 어떻게 보면 여기에서 스데반이 이렇게 죽는 건 낭비처럼 보일지 모른다라는 생각을 했을 겁니다. 그런데 스데반이 돌에 맞아 죽어가는 이 모습은 예수님을 연상케 합니다. 누가복음 23장 34절에 예수님이 죽으실 때 이런 이야기를 하시죠. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라.
오늘 말씀에서 스데반은 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 뿐만 아니라 죽음으로 인해서 일어난 결과 그 일마저 비슷하게 보입니다. 마태복음 27장 54절에 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 로마 군대를 통솔하던 이 백부장이 이는 진실로 하나님의 아들이었음을 예수님의 십자가 앞에서 고백하는 장면이죠. 성령 충만함을 받았던 수많은 제자들이 예수님의 십자가 앞에서 탄생했습니다. 마찬가지로 이 스데반의 죽음은 오늘 성경에서 증거하듯이 박해받던 모든 그리스도인들을 증인으로 세워 수많은 유대와 사마리아까지 흩어지는 모든 사람들을 제자로 만들기 위한 계기가 되었다라는 것입니다. 그 가운데 한 인물이 등장합니다. 8장 1절 말씀에 사울은 그가 죽임을 당함을 마땅히 여기더라 하면서 이 사울이라는 이 인물이 등장합니다. 그날의 예루살렘에 있는 큰 교회가 큰 박해가 있어 사도 외에 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어졌다라고 합니다. 사도행전의 핵심이자 선교의 핵심인 사도행전 1장 8절 말씀에는 이렇게 기록되어 있는데요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 사람들이 큰 환난으로 말미암아 두려움을 느꼈고 그 두려움으로 인해서 흩어지기 시작했습니다. 하지만 이 사람들은 두려움을 느껴서 흩어지기 시작했지만 모든 땅으로 흩어지는 역사가 바로 이 사건으로 인해서 시작되었다라는 것입니다. 예루살렘에 머물러 기적의 땅으로 사람들을 불러 모아서 기적을 경험하고 싶고 표적을 경험하고 싶고 복음을 듣고 싶으면 이곳 가운데 나와서 들으십시오 한 것이 아니라 이 사람들이 흩어져서 그 복음을 전하기 시작했다라는 것입니다. 복음이 필요한 이들에게로 나아가는 출발점이 스데반의 죽음이었습니다. 홀씨라고 하죠. 그 죽음의 자리에서도 하나님은 한 사람을 준비시키셨습니다. 스데반의 죽음을 목도했고 앞장섰던 인물, 예상하지 못하고 아무도 기대하지 않았던 그 사울을 하나님께서는 그 섭리 아래 계획해 두고 계셨습니다. 무리들 편에 섰던 사람, 예수님을 따르면 때리고 감옥에 가두기를 마다하지 않았던 그가 하나님이 고쳐서 쓰실 사람이라고 그 누가 상상이라도 했겠습니까? 스데반이 사라져서 생기는 공백을 하나님은 사울이라는 사람을 통해서 완벽하게 채우실 것을 계획하셨습니다. 이것을 보고 어떤 사람은 이렇게 이야기하더라고요. 똥차가 가고 벤치가 왔다 이런 표현을 하는데 말도 안 되는 일입니다. 대단한 사람이 죽었다고 복음이 무너졌다라고 생각했던 순간 하나님의 주권 아래 하나님은 다른 것들을 준비해 나가고 계셨던 거죠. 어떤 것을 희생시켜서 새로운 것을 나타내는 것이 아니라 하나님은 이미 많은 방법과 가장 선한 방법으로 하나님의 방식을 준비하고 계셨습니다. 복음을 가진 생명력 있는 복음의 홀씨, 예수 그리스도의 증인들을 땅끝까지 전파시키는 놀라운 반전의 역사가 이 시간 시작되었던 것입니다. 이때 당시에도 사울은 여전히 그리스도를 박해하고 있는 복음과 완전히 반대되는 삶을 살아가고 있었던 사람인데 하나님이 준비시켜 놓으셨다고 사울이라는 이름을 여기에서부터 계속해서 언급하고 있습니다. 우리의 삶이 끝났다고 생각하는 순간 하나님이 보여주시는 실마리, 응답의 작은 손바닥만한 구름조차 보이지 않을 때에도 하나님은 여전히 그것들을 신실하게 준비하고 계셨다라는 것입니다. 그 하나님의 계획 속에 있었던 반전, 사울의 등장이 신약을 넘어서 지금까지 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 우리는 잘 알고 있습니다. 우리는 그 하나님의 크신 계획을 알지 못합니다. 그래서 우리는 코앞에 있는 이익만을 보고 살아가죠. 지금을 놓치면 안 될 것 같고 주춤할 수밖에 없어 보이지만 우리는 하나님의 가능성임을 기억해야 합니다. 스데반이 사라지면 하나님의 나라가 조금 쇠할 것 같고 복음이 주춤할 것 같았지만 바울을 통해서 오히려 그 복음이 더 빨리 퍼져나가는 것을 우리는 이미 알고 있습니다. 이것을 보면 하나님의 나라의 복음은 사람이 아니라 오직 하나님의 손에 달려있다라는 것을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 초대교회가 또 한 번 경험했던 이 죽음은 우리의 한계를 느끼기에 충분했을 겁니다. 큰 박해로 인해
두려움으로 움츠러들고 숨을 수도 있었습니다. 그런데 흩어진 그리스도인들은 그렇게 살아가지 않았습니다. 이제 나는 그리스도인을 감추고 내 생명을 보존하기 위해서 조용히 살아가야지, 그렇게 살아가지 않았습니다. 이후에 사도행전의 여정들 가운데 이렇게 흩어진 사람, 그 사람들 가운데 이름도 언급되지 않은 사람들이 자신의 삶을 복음적인 삶으로 살아냅니다. 그들의 아름다움으로 인해서 안디옥에서는 그리스도인들이 비로소 그리스도인이라고 불리는 역사가 일어나게 됩니다. 검은 머리 짐승은 거두는 게 아니다라고 하는데, 하나님은 그 섭리 아래 우리를 빚으시고 만들어 가십니다. 그렇다면 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇일까요? 하나님이 정말 우리 삶 가운데 원하시는 것은 무엇일까요? 복음을 총체적인 복음이다라는 말로 정리할 수 있습니다. 우리 개인 가운데 복음은 무엇입니까? 죽을 수밖에 없던 우리들의 삶을 구원하신 하나님의 역사하심이 복음이죠. 예수 그리스도를 통해서 죽을 수밖에 없었던 우리들을 살리신 게 복음입니다. 그런데 이 복음이라는 것은 단순히 개인의 인생의 영역, 내 삶의 구원이라는 것에 국한되지 않습니다. 이 복음, 이 기쁜 소식은 나아가 공동체를 변화시키게 되고 열방을 변화시키게 되는 것이 복음입니다. 내 인생 가운데 한정돼서 경계 가운데에서 내 삶만을 구원하는 것이 아니라, 이 복음은 우리의 공동체를 구원할 수 있고 온 열방을 구원할 수 있는 희망의 기쁜 소식이라는 것입니다. 그런데 이 복음이 정말 우리들의 삶 가운데 임하기를 우리는 바라고 있습니까? 제가 요즘 아이들을 키우고 많은 아이들을 만나게 되거든요. 그런데 그 많은 아이들을 만나는 가운데 느끼는 바가 있습니다. 자식은 부모의 거울이다라는 것입니다. 부모가 하는 만큼 자식을 알 수 있는 거죠. 자식이 이상한 행동을 하면 자식을 나무라는 게 아니고 이제는 그 너머에 있는 부모를 가늠해보게 된다라는 것입니다. 우리 아이들이 원하는 방향이 무엇인가에 대해서 궁금해졌습니다. 정말 하나님을 알아가길 원하는가? 우리들의 자녀들이, 우리들의 다음 세대가, 아니 우리도 이미 다음 세대였죠. 우리가 정말 하나님을 알아가길 원하고 복음적인 삶을 살아내길 원하는가? 아니면 우리의 역할도 적당히 어떤 워라밸 같이 균형에 맞는 삶을 살아가길 원하는가? 우리는 그것을 돌아보아야 됩니다. 결국 우리가 원했던 것은 무엇입니까? 우리가 우리 자녀들에게 원했던 것은 무엇입니까? 그리스도적 삶보다는 좀 잘 되어가는 삶이지 않나요? 좋은 대학, 좋은 직장, 좋은 권력, 그런 것들을 다 가진 채로 그리스도인이라는 칭호가 잘 어울리는 삶, 그 정도를 원했던 것은 아닙니까? 뭐랄까, 스테반이 했던 이런 전투적이고 조금 강한 그리스도적인 삶, 이런 것들은 어떤 목사님이나 전도사님들이 해야 될 것처럼 먼 이야기로 좀 치부해두고, 내 삶 가운데에서는 그저 예수 그리스도께서 우리 인생 가운데 행하시는 어떤 표적들만을 구하며 그것들을 누리고 그것들을 취하며 살아가길 원하는 삶을 살아갔던 것이 우리의 삶은 아닌가 돌아보아야 됩니다. 우리에게 현실적으로 스테반과 같은 그런 사태의 심각성은 펼쳐지지 않을 겁니다. 그렇다 하더라도 우리에게 매일매일, 그리고 우리 인생들의 변곡점 가운데 완곡한 도전들은 계속 있을 겁니다. 그 가운데 우리는 그리스도인으로 살아가기를 몸부림치고 있습니까? 아니면 좀 적당히 나이스한 시민으로서, 선진 시민으로서 살아가길 원하고 계십니까? 스테반을 통해서 우리가 나아가야 할, 우리가 살아가야 할 삶의 방향이 보입니다. 말씀을 읽다 보면 늘 부족하고 연약한 인생임을 우리는 느낍니다. 때로는 내 마음대로 되지 않고 어떤 정의가 구현되지 않음에 분노를 느끼기도 합니다. 그러나 우리 삶의 작은 예수처럼 우리가 살아가기를 원한다면 우리가 살아가야 할 방식은 예수님처럼 죽는 것입니다. 많은 그리스도인들이 예수 그리스도처럼 죽어라 라는 이 말에 부담을 느끼기도 합니다. 어떤 이는 이 말에 두려움을 느끼기도 합니다. 어떤 그리스도인의 교과서적인 답이라고 할 수 있는 그리스도와 함께 죽는 삶, 이것은 적어도 말씀, 그 찔림 가운데서 올바른 반응을 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 가까이 하고 하나님의 말씀을 우리가 듣고 느낄 때에 그 말씀 가운데 바른 반응을 일으켜야 된다라는 겁니다.
적을 밖에다 두고 이야기하는 것이 아니라 이 화살표가 내게 향하게끔 하는 것이 바른 반응이라는 겁니다. 찔림의 결과가 돌을 던지는 것이 아니라 회개로 이어져야 된다라는 말입니다. 땅을 바라보는 것이 아니라 오늘 스데반이 했던 것처럼 하늘을 바라봐야 합니다. 내가 걸어온 발걸음 앞으로의 길보다 하나님께서 내게 행하신 일이자 행하실 일들을 소망해야 된다라는 겁니다. 우리의 기도의 제목이 무엇입니까? 삶의 안락함, 좋은 직장, 더 많은 재산, 더 편한 삶. 이것에 머무른다면 그것은 우리가 하나님을 섬기는 것입니까? 아니면 나를 섬기고 있는 것입니까? 이 스데반의 거대한 이야기를 작은 우리의 일상 가운데 한번 가져와 봅시다. 우리는 생각보다 많은 말씀에 노출되어 살아갑니다. 교회를 좀 다니신 분들이라면 알고리즘이 이렇게 기독교적으로 이렇게 나타나지 않습니까? 인스타를 들어가든 유튜브를 들어가든 제가 좀 찔림이 있는데요. 저희 가정이 이제 그 사업체를 운영하다 보니까 제가 거기에 관심이 좀 많이 가 있었거든요. 그래서 요즘 이렇게 인스타를 이렇게 키면 태권도밖에 안 나옵니다. 솔직하게 고백드리자면 전 태권도를 한 번도 다녀본 적이 없거든요. 정말 흰띠도 경험해본 적이, 도장을 한 번도 가본 적이 없는 사람인데 제 알고리즘은 아이들을 어떻게 태권도를 잘 가르칠 것인가, 일품은 뭔가, 이런 것들이 막 매일매일 뜹니다. 우리 일상에 근데 그것만 뜨는 건 아니죠. 그래도 저 나름 목사라서 이렇게 말씀에 대한 이야기들, 요즘 이렇게 올림픽 공원에서 일어나는 예배 이런 것들도 많이 뜨는데 생각보다 많은 말씀에 노출되어 살아가죠. 우리가 그리스도인이라고 한다면 그 말씀은 언제나 우리를 자존감이 넘치고 뿌듯하게 만들어 갑니까? 아니면 우리를 부끄럽게 만들어 갑니까? 저는 그 말씀을 마주할 때마다 부끄러운 제 자신을 봅니다. 부끄럽고 부족한 나의 삶을 마주하고 나의 자아가 깨어집니다. 기도 더 해야겠다. 조금이라도 말씀을 더 읽어야겠다. 이런 마음을 갖게 만들죠. 그렇다면 우리는 우리의 일상 가운데서 홀씨처럼 흩어져야 합니다. 홀씨가 어떻게 많이 흩어집니까? 저희 아이들을 통해서 많이 흩어집니다. 길가에 보이는 민들레 홀씨만 보이면 저희 아이들은 꺾고 나옵니다. 학교에서 그렇게 배우거든요. 꽃은 절대로 꺾지 마라. 그런데 홀씨만 보이면 꽃이 아니라고 생각하는 거죠. 풍성한 민들레 홀씨를 보이면 탁 꺾어 와가지고 이거 보라고 후 불어줍니다. 홀씨가 무엇입니까? 자신을 들여서 더 많은 것들을. 우리 일상 가운데서 아스팔트에 핀 민들레가 얼마나 많습니까? 그 홀씨들이 어떻게 흩어졌습니까? 저런 아이들의 순수한 마음을 통해서, 그리고 지나가다가 술 먹고 발로 찬 아저씨들에 의해서 더 멀리 퍼져나가는 것을 볼 수 있습니다. 우리의 삶에 하나님의 말씀이 임하고 그 찔림으로 우리의 인생이 죽었다면 우리는 더욱 흩어져야 합니다. 주님께서 우리에게 허락하신 우리를 파송하신 선교지가 어디입니까? 가정이라는 선교지죠. 삶의 자리, 직장이라는 선교지입니다. 매일매일 보이지 않는 그 우리의 선교지 가운데서 보이지 않는 총칼로 예리하게 판단받고 정죄받는 그 자리에서 우리는 그리스도인으로 살아가야 된다는 것입니다. 신앙적인 승리라는 것은 세상에서 머리 터지게 싸우고 짓밟는 경쟁을 통해서 고지를 선점하는 싸움이 아닙니다. 주님이 내 인생에 맡기신 소명이라는 비전을 발견하고 그것이 어떤 역할이든 꾸준히 끝까지 감당하는 것이 신앙적인 승리입니다. 19세기에 남아프리카의 성자라고 불리던 기도의 거장 앤드류 머레이는 겸손이라는 것을 이렇게 정의했습니다. 내게 일어난 일에 대해서 이상하게 생각하지 않는 태도. 우리 인생 가운데 우리가 살아가다 보면 우리가 알 수 없게 절망 가운데, 좌절 가운데 빠지는 일이 있죠. 잘 풀릴 것만 같고 내 계획대로 되면 너무나 나이스할 것 같은데 내 성에 안 차는 일들이 너무나도 많습니다. 내가 이거 해야 되는 사람이야? 이런 생각을 하게 되는 경우가 있죠. 재개하는 이야기입니다. 제가 얼마 전에 요즘 이렇게 차량을 운전하거든요. 아까도 말씀드렸죠. 요즘 태권도에 관심이 많고 제가 태권도에서 하는 역할은 운전을 하는 역할입니다. 그런데 아이들을 데리고 다니는 역할을 너무 기쁩니다. 아이들이 이렇게 예뻤던 적이 있나라는 생각이 들 정도로 너무 예쁘거든요. 근데 어느 날 어떤 아이가 이렇게 차에 타고 가고 있는데 선생님 똥 마려워요 이러는 겁니다. 너무 놀랐어요 진짜.
왜냐하면 태권도장으로 가려면 20분이 남았는데 제가 알잖아요. 저희 아이들이 얼마나 참을성이 없는지. 똥 마려워요라고 이야기한 순간 이건 이미 5분 안에 무언가를 처리하지 않으면 큰일 날 상황이 생기는 거죠. 죄송한데 이렇게 둘째 귀 좀 막았으면 좋겠는데 저 친구 둘째 얼마 전에 기저귀를 뗐거든요. 얼만큼 참을성이 없냐면 쉬마려워요 하면 화장실에 데리고 가죠. 그리고 바지 벗기는 순간 쌉니다. 웃지 마세요, 첫째. 놀리는 거 아니에요. 얼마나 참을성이 없고 아이들이 심각한. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 탔는데 아직 20분이나 남았는데 선생님 똥 마려워요. 어떻게 해야 할까요? 제가 보이는 아무 아파트 들어가서 아이 데리고 관리사무소로 찾아가가지고 죄송한데 화장실 좀 쓸 수 있을까요? 그러니까 쓰라고 하더라고요. 제가 쓸 건 아니고요. 아이가 쓸 거라서 한 번만 빌려달라고. 그래서 관리사무소 가서 화장실에 가서 제 넣으면서 얘기했습니다. 혹시 닦을 수 있어? 그러니까 아니요. 제 다시 그 차로 가서 물티슈를 가지고 돌아오면서 어떤 마음을 먹었을까요? 네, 여러분들 어떤 마음인지 아시겠죠? 내가 제 자식 뒤처리하는 것도 쉽지 않은데 남의 자식 뒤처리도 해야 되는구나 이런 마음을 잠깐 먹었었거든요. 정말 잠깐. 이게 내 자리가 맞나? 이런 생각을 정말 그 잠깐 순간에 이게 내 자리가 아닌 것 같은데 나는 조금 더 이렇게 거룩하고 성스러운 일을 해야 될 것 같은 사람인데 내가 지금 이게 맞나? 이런 생각을 잠깐 했습니다. 그런데 겸손이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 우리 인생들 가운데 그리스도인으로서 아름답게 살아가는 삶은 무엇이라고 말씀했습니까? 내게 일어난 일에 대해서 이상하게 생각하지 않는 태도. 이 정도는 내 성에 안 차. 여긴 제 자리가 아닙니다가 아니라 아멘. 그 자리를 충성되게 감당하는 것. 그것이 겸손의 왕 되신 예수님이 홀씨가 되었던 스데반이 나아가 그 바톤을 이어받은 바울이 감당해야 될 소명의 자리였던 거죠. 그것이 이 말씀을 듣고 말씀 가운데 깨어진 제가 감당해야 했던 소명의 자리입니다. 말씀을 정리하고 좀 기도했으면 좋겠습니다. 우리가 일상 가운데 여러분들에게 맡겨진 소명의 자리는 어떤 자리입니까? 남들이 봤을 때 축혀 세워주는 자리고 누군가 우리에게 부러워할 만한 자리여야만 우리가 정말 그것이 우리에게 맞고 어울리는 자리입니까? 우리가 말씀을 가까이 할 때 말씀 앞에서 내 삶은 매일매일 깨어집니다. 내 삶은 매일매일 부족하고 연약합니다. 마음속에 이 찔림을 외면하지 않아야 됩니다. 스데반의 그 말씀 가운데 유대인들이 느꼈던 그 찔림은 회개로 이어져야 된다는 것입니다. 제 삶을 돌아볼 때 저는 겸손하지 못한 삶을 살았습니다. 제게 맡겨진 그 자리가 제게는 어울리지 않는 자리라 생각했을 때도 있습니다. 하지만 말씀 앞에서 다시 한번 깨달았습니다. 삶의 자리에서 그리스도인으로 살아갈 수 있는 담대함이 우리에게 있어야 된다는 것을요. 내가 원하는 자리가 아니라 주께서 맡기신 그 자리가 내가 그리스도인으로 살아가야 할 그 자리임을요. 가정에서도 우리의 직장에서도 우리의 삶의 자리가 어디 있든지 우리는 그 자리 가운데 우리가 이해되지 않고 우리가 이해할 수 없는 상황에서도 하나님의 주권을 신뢰하고 어떤 자리에서도 아멘으로 반응하는 믿음을 가져야 됩니다. 우리 시간 가운데 이러한 기도의 제목으로 함께 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 우리에게 그 믿음을 허락하여 주옵소서. 스데반의 죽음이 우리의 삶 가운데 매일매일 일어나길 원합니다. 우리의 삶 가운데 말씀 앞에서 매일매일 깨어지고 매일매일 처절하게 무너지는 삶을 경험할 때에 주님, 그 삶 너머에 있는 하나님의 인도하심을 우리가 구하길 원합니다. 하나님께서 인도하시고 지도하시는 그 삶의 자리가 다시 한번 우리의 소명의 자리가 되어서 우리가 그 삶의 자리를 그리스도인으로서 믿음을 지키는 삶을 끝까지 살아가게 해달라고 이 시간 가운데 우리 함께 기도하며 나아가길 소망합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 주님, 이 시간 가운데 우리의 삶의 자리가 어떤 자리입니까? 내 삶의 자리가 내 마음에 차지 않고 내 성에 차지 않고 어떤 사람들이
바라봤을 때 선하고 좋은 자리, 내 코앞의 이익을 바라봤을 때에 그것이 만족될 만한 그런 자리, 그것을 우리는 원하며 살아가지 않습니까? 하지만 주님 우리의 삶 가운데 다시 한번 이야기하십니다. 연약하고 부족한 내 인생 가운데 주께서 내게 맡겨주신 그 자리가 우리가 그리스도인을 나타내며 살아가야 할 그 소명의 자리임을 다시 한번 말씀해 주십니다. 주여, 내 삶의 자리 가운데 내가 두 발을 붙이고 살아간 이 순간 겸손함으로 내게 일어난 그 일이 아무렇지 않게 주님께서 주신 일임을 기억하며 살아갈 수 있는 삶, 정말 그 스데반이 그런 삶을 살아가지 않습니까? 주님, 그 스데반이 정말 자신의 그 자리 가운데서도 신실하게 복음에 앞장서서 나아갈 수 있었던, 담대한 것을 선포할 수 있었던 그 삶을 살아냈던 사람이 아닙니까? 주여, 그런 믿음이 우리에게 있길 원합니다. 작은 내 삶의 자리라 할지라도 가정에서, 내 삶의 그 직장에서 정말 네가 그렇게 살아내길 소망합니다. 내게 일어난 일이 정말 주께서 내게 맡기신 일이라는 그 소명을 가지고 주님, 능히 그 일을 감당하며 살아갈 수 있는 삶을 우리가 살아낼 수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 이 시간 가운데 우리의 연약한 삶이 다시 한번 말씀 앞에 깨어질 때에 결단하며 나아갑니다. 주님, 내 삶의 자리에서 그리스도인으로 살아가겠습니다. 주님, 내 삶의 자리가 어떠한 형편과 처지라 할지라도 주님, 내가 그렇게 살아가겠습니다. 이렇게 결단하며 살아갈 수 있는 삶, 그리하여 주님, 그 너머에 있는 주님의 섭리와 계획하심들, 주님의 주권적인 인도하심들을 누리며 살아갈 수 있는 삶, 주님, 그 삶을 내가 살아내길 원합니다. 그리스도인으로서 내가 그러한 삶을 살아내길 소망하오니 주여, 우리와 함께하여 주시옵소서. 그 큰 계획, 우리가 다 알지 못하나 한치 앞에 있는 그 주님을 바라보며 신뢰하며 나아갈 수 있는 삶, 그 삶을 우리가 살아갈 수 있도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 간절함으로 이 시간 가운데 모든 주님을 구하며 나아가오니 주님, 우리와 함께하여 주시옵소서. 우리의 삶 가운데 성인하신 그 주님의 역사하심들을 이 시간 가운데 구하오니 주여, 우리 가운데 응답하여 주시옵소서. 신실한 삶으로 주님 우리와 함께하여 주시옵소서. 함께 이렇게 고백하며 나아가겠습니다. 환난, 가난과 고난, 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네. 주를 섬기는 일에 자신을 다드리며 진리의 말씀과 성령으로 길을 걸어 다시 한번 고백합니다. 환난 가난과 고난, 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네. 주를 섬기는 일에 자신을 다드리며 진리의 말씀과 성령으로 그 길을 걸었네. 그리스도 안에서 새롭게 하시고 그리스도로 인하여 자유케 되었네. 하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난 하나 다른 이를 그렇게 하는 자, 우리는 무명하나 하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난 하나 다른 이를 그렇게 하네. 마지막으로 고백합니다. 우리는 무명하나
분명한 자요 죽음의 위기 속에도 생명 가졌고 근심하나 기뻐하며 가난하나 다른 일을 그욕해 하는 자로다. 주님, 우리는 주님이 허락하신 어떤 자리에서도 그 자리를 이상하게 여기지 않고 아멘으로 살아가는 것이 우리의 믿음임을 기억합니다. 말씀 앞에서 찔림이 있을 때 외면하지 않고 회개로 나아가게 하시고 현실이 아닌 하나님을 바라보는 시선을 허락해 주옵소서. 삶의 자리에서 그리스도인으로 살아낼 수 있는 담대함을 허락하시고 내가 원하는 자리가 아니라 주께서 맡기신 자리를 기쁨으로 감당하게 하옵소서. 이해되지 않는 상황에서도 하나님의 주권을 신뢰하며 스데반과 같이 끝까지 믿음을 지키는 삶을 살아낼 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 겸손의 왕으로 우리에게 모범이 되신 예수 그리스도의 은혜와 여전히 우리를 외면치 않으시고 우리를 사용하실 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 부족함에도 위로와 견인으로 우리를 놓지 않으시는 성령님의 교통하시고 역사하심이 말씀 앞에서 찔림으로 회개로 반응하며 삶의 자리에서 참된 그리스도인으로 복음의 홀씨로 살아가기로 결단하는 더 프레이스 처치 사랑하는 성도들을 위해 그들의 가정과 일터와 파송받은 모든 삶의 자리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.